یہ کہانی ہے 2015 کی کہ جب ڈبل شاہ نامی ایک ایسے فراڈیے کا کیس پاکستان میں سامنے آیا کہ جس نے لوٹ مار اور کرپشن کرنے میں نواز شریف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ نواز شریف اور اس ڈبل شاہ میں بس ایک ہی فرق تھا کہ وہ ڈبل شاہ پڑھا لکھا تھا۔ انتہائی مفلس اور غریب گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح BSc اور B.Ed کر کے وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ 2004 میں اس نے نوکری چھوڑ دی اور دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی رہا، واپس آیا اور ایک ایسا کام شروع کیا کہ جس نے اسے نہ صرف ملکی بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی مشہور کر دیا۔ اس نے اپنے ایک دوست جو کہ ماربل کا کام کرتا تھا سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے اسے واپس کر دی۔ محلے کے مزید 2 لوگ اس کے اگلے گاہک بنے، یہ بھی 15 دنوں میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس مزید 15 گاہک لے آئے اور پھر یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ پھر تو لوگوں کی لائنیں لگ گئیں۔ محلہ سے شروع اس کام کی بھنک جس کے کان میں پہنچی، لالچ اور تما اسے اس شخص کے پاس لے آئی اور رقم دوگنا کروانے کا یہ لالچ وزیر آباد، سیالکوٹ، گجرات اور گوجرانوالا تک پھیل گیا۔ چند ہزار روپے تنخواہ لینے والا معمولی سکول ماسٹر چند ماہ کے اندر ارب پتی ہو گیا۔ اس کا یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے ان 18 مہینوں میں 48,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار پورے گوجرانوالا ڈویژن سے رقم جمع کرتے تھے، 5% اپنے پاس رکھتے اور باقی رقم اسے دے دیتے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا تھا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی، پھر 2 مہینے اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دراصل وہ شخص پونزی اسکیم چلا رہا تھا۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دوگنی رقم مل جاتی ہے لیکن آخری گاہک سارے سرمائے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کا نام سید سبط الحسن تھا لیکن وہ ڈبل شاہ کے نام سے مشہور ہوا اور ہمیشہ کے لیے پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈی کے طور پر اپنا نام رقم کر گیا۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ اب اس شخص کی چالاکی ملاحظہ کیجئے۔ یہ 2007 میں نیب کے شکنجے میں آ گیا۔ نیب نے اس کی جائیداد، زمینیں، اکاؤنٹ اور سیف پکڑ لیے۔ یہ رقم 3 ارب روپے بنی اور اس نے یہ 3 ارب روپے چپ چاپ اور بخوشی نیب کے حوالے کر دیے۔ ڈبل شاہ کا کیس چلا۔ اسے 1 جولائی 2012 کو 14 سال قید کی سزا ہوئی۔ جیل کا دن 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ چنانچہ ڈبل شاہ کے 14 سال عملاً 7 سال تھے۔ عدالتیں پولیس، حراست، حوالات اور مقدمے کے دوران گرفتاری کو بھی سزا سمجھتی ہیں۔ ڈبل شاہ 13 اپریل 2007 کو گرفتار ہوا تھا۔ وہ عدالت کے فیصلے تک 5 سال قید کاٹ چکا تھا۔ یہ 5 سال بھی اس کی مجموعی سزا سے نفی ہو گئے اور پیچھے رہ گئے 2 سال۔ ڈبل شاہ نے محسوس کیا کہ 4 ارب روپے کے عوض 2 سال قید مہنگا سودا نہیں، چنانچہ اس نے بارگین کے بجائے سزا قبول کر لی۔ جیل میں اچھے چال چلن، عید، شب برات اور خون دینے کی وجہ سے بھی قیدیوں کو سزا میں چھوٹ مل جاتی ہے۔ ڈبل شاہ کو یہ چھوٹ بھی مل گئی، چنانچہ وہ عدالتی فیصلے کے 2 ماہ بعد جیل سے رہا ہو گیا۔ ڈبل شاہ 15 مئی 2014 کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا ہوا تو ساتھیوں نے گیٹ پر اس کا استقبال کیا۔ یہ لوگ اسے جلوس کی شکل میں وزیر آباد لے آئے۔ وزیر آباد میں ڈبل شاہ کی آمد پر آتش بازی کا مظاہرہ ہوا۔ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں کو ہار پہنائے گئے، اس پر پھولوں کی منو پتیاں برسائی گئیں اور اسے مسجدوں کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے مبارکباد پیش کی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وزیر آباد میں آج تک کبھی کسی سیاسی، مذہبی اور کھلاڑی شخصیت کو اتنی پذیرائی نہیں ملی تھی جتنی اس شخص کو ملی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ اندر سے کتنا کھوکھلا ہے۔ ہماری اقدار جو کسی دور میں ایک رشوت لینے والے شخص کو بھی دھتکار دیتی تھی، ایک ایسے شخص کے رہا ہونے کا خیر مقدم کر رہی تھی جس کا کیا ہوا کام نہ قانونی تھا، نہ اخلاقی اور نہ ہی مذہب اس کی اجازت دیتا تھا۔ وہ سرعام لوگوں کو لوٹ رہا تھا اور ہر شخص یہ بھی جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ گیم ختم ہو جانی ہے، لیکن ہر کوئی یہی چاہ رہا تھا کہ ڈبل شاہ اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر دے۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے قانونی طور پر اب کسی کو کچھ ادا نہ کرنا تھا اور نہ ہی پولیس اور نیب اسے تنگ کر سکتی تھی۔ یہ 4 ارب روپے اب اس کے تھے۔ یہ اس رقم کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ ایک سابق سکول ٹیچر کے لیے 4 ارب روپے کی رقم قارون کے خزانے سے کم نہیں تھی۔ وہ وزیر آباد سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بھر کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا۔
सवाल ये पैदा होता है कि डबल शाह के आगे पूरी जिले इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारे, नैब और एहतसाब के इदारे बेबस क्यों हो गए थे? वो क्यों सरेआम यूं आवाम को लूटता रहा? उसकी कई वजूहात थीं, जिनमें एक तो ये थी कि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ तक कि पुलिस के आला अफसरान भी उसके क्लाइंट थे। वो उन्हें पैसे डबल करके दे रहा था। गुजरात के एक सियासी फैमिली भी उसके पीछे थी, जिसके एक फर्द को मुबैना तौर पर डबल शाह माहाना अलहदा देता था और कोई चांस नहीं था कि कोई उस पर हाथ डाले। ये सियासी हल्का वजीराबाद के एक मशहूर मुस्लिम लीगी खानदान का है और ये उनकी आबाई सीट समझी जाती है। डबल शाह तहसील में इस कदर अपना असर और रसूख बना चुका था कि गांव के गांव उसके गर्विदा हो चुके थे और उसके लिए लड़ने मरने को तैयार थे। उधर कुछ लोगों ने उसे सियासत में हिस्सा लेने का मशवरा देना शुरू कर दिया। जब ये बात इस सियासी खानदान के सरबराह के पास पहुंची, जो कि उस वक्त मुशर्रफ के वजीर थे, तो वो खसूसी तौर पर मुशर्रफ के पास गए और उन्हें तमाम हालात से आगाह किया, जिस पर मुशर्रफ ने भी उस सियासी शख्सियत की नाराजगी से बचने के लिए नैब और दूसरे इदारों को अलर्ट कर दिया। गुजरात से जो फैमिली उसे बचा रही थी, उसे भी मुशर्रफ नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन बात बहुत आगे तक जा चुकी थी, जिसका अंदाजा आपको इस वीडियो में आगे जाकर पता चलेगा। फिर एक रात उसके घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी असल कहानी खत्म करने में वजीराबाद के उसी सियासी खानदान का हाथ था। यकीनन अगर उसका रास्ता साफ रहता तो वो अगले इलेक्शन में MNA का उम्मीदवार था और साफ नजर आ रहा था कि कोई उसको हरा नहीं सकता था। बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपने पैसे जमा करवाते और मुकर्ररा वक्त पर वापस लेते। ज्यादातर मुकर्ररा वक्त पर अपनी रकम वापस लेने के बजाय डबल की गई रकम वापस उसके पास जमा करवा जाते, जबकि कुछ ऐसे भी थे जो असल रकम वापस ले जाते और दोगुनी हुई रकम दोबारा से जमा करवा जाते। यानी ये समझ लें कि 80% लोग पैसा वापस ही नहीं ले रहे थे, बल्कि दोबारा से डबल करने के लिए जमा करवा देते थे। और उन दिनों में एक अफवाह फैली कि मोबाइल के अंदर एक ऐसा वायरस आया हुआ है कि जब कोई मोबाइल सुनने के लिए ऑन करता है तो उसका दिल बंद हो जाता है और मौत वाक़ई हो जाती है। ये अफवाह तो खैर पूरे मुल्क में थी, लेकिन इस किस्म का अगर कोई वाक़या हुआ था तो उसका ताल्लुक डबल शाह से था। हुआ यूं कि जब डबल शाह पकड़ा गया तो जिन लोगों ने पैसे उसके पास जमा करवाए थे, उनमें से कुछ लोगों को जब ये खबर मोबाइल पर बताई गई तो वो हार्ट अटैक का शिकार हो गए। उनमें से ऐसे भी होंगे जिनके अपने करीबी रिश्तेदारों को भी पता नहीं होगा कि उसने पैसे दिए हुए थे, लिहाजा उन्होंने ऊपर नीचे हुई अमवात को वायरस या कुछ ने तो जिन्नों की कारस्तानी भी बताया। अगर आप उस दौर के अखबारात देखें तो आपको ऐसी कई खबरें मिलेंगी कि कोई मोबाइल सुनते सुनते अल्लाह को प्यारा हो गया। जिन दिनों में डबल शाह का ये काम अरूज पर था, उन दिनों उसके डेरा पर अजीब मंजर होता था। पैसे जमा करवाने वाले, लेने वालों या अपना खाता देखने वालों की लाइनें लगी होती थीं। उसके बेशुमार कारिंदे बैठे नोट गिन रहे होते, पर्चियां लिखने वाले और चेक करके डबल शाह से साइन करवाने वाले अलहदा थे। इर्द गिर्द बोरियों, थैलों, अलमारियों और टैची केसों में पैसे सरेआम खुले पड़े होते थे। शुरू में तो वो अकेला ही था, लेकिन जैसे जैसे पैसे आने शुरू हुए उसने मुलाजिम और गार्ड भी रख लिए। हालांकि ये भी हकीकत है कि कभी किसी ने उसे लूटने की कोशिश नहीं की। रकम जमा करवाने वाले और निकलवाने वाले को भी कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता था, बस उससे पर्ची ली जाती और रकम अदा कर दी जाती या पैसे गिनकर पर्ची गाहक के हवाले कर दी जाती। चाय पानी तो दूर की बात, किसी को पानी भी नहीं पूछा जाता था। लेकिन अब अल्लाह का निज़ाम भी मुलाहिजा कीजिए। सैयद सिब्तुल हसन शाह और डबल शाह को रिहाई के 16 माह बाद अक्टूबर 2015 में लाहौर में हार्ट अटैक हुआ। ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ले जाया गया। इसकी तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, ये घर आया, लेकिन फिर ये शख्स अक्टूबर 2015 को इंतकाल कर गया। ये शख्स 4 अरब रुपए का मालिक होने के बावजूद दुनिया से चुपचाप रुखसत हो गया। आखिर में एक और दिलचस्प बात आपको बताता चलूं कि किसी सहाफी ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया था कि फर्ज करें कि आप अपनी तमाम दौलत से हाथ धो बैठते हैं तो आप कौन सा कारोबार करना चाहेंगे? तो दुनिया के उस ताकतवर इंसान ने जवाब दिया कि वो पोंजी का कारोबार करना पसंद करेगा जो डबल शाह ने किया था। नाज़रीन गिरामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारे मुआशरे में फैले हुए लालची लोग किसी आने वाले डबल शाह का शिकार न हो जाएं।